આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 7 પાઠ 1 સામાજિક વિજ્ઞાન રાજપૂત યુગ નવા શાસકો અને રાજ્યો। ચાલો આપણે જોઈએ તો પહેલું છે એમસીક્યુ उत्तर भारत में क्या राजा अवसान बाद नाना नाना राज्यों स्वतंत्र थया तो ते हर्षवर्धन जो आम याद रख लेवानुं हर्षवर्धन उत्तर भारत में हर्षवर्धन राजा अवसान बाद नाना नाना राज्यों स्वतंत्र थया। 7મી सदी में भारत में कई शक्तिओनो उदय थयो हतो तो ते सामंतशाही 7મી सदी सामंतशाही एम याद राखी लेवानुं। गढ़वाल राज्य की स्थापना कोणे करी हती तो ते चंद्रदेवे। गढ़वाल राज्य की स्थापना चंद्रदेवे करी हती। नीचेना पैकी क्यो प्रदेश प्राचीन कालथी अवंती अथवा उज्जैनीना राज्य तरीके जाणीतो छे तो ते माळवा। माळवा राज्य है ने प्राचीन कालथी अवंती अथवा उज्जैनीना राज्य तरीके जाणीतो छे। बुंदेलखंडनुं राज्य पाछळथी क्या नामे ओळखायुं हतुं तो ते जेजात भुत्ती। बुंदेलखंडनुं राज्य पाछळथी जेजात भुत्तीना नामे ओळखायुं हतुं। छठ्ठुं माळवाना परमार वंशना शासकोमां नीचेनामांथी कोनो समावेश थतो नथी तो ते कुमारपाळ। आमां जो छेल्ले वांची लेवानुं एमसीक्यू मां छेल्ले नथी आपेલું છે એટલે कुमारपाळ આવે છે। 7મું भोज क्या वंशनो सौथी श्रेष्ठ राजा हतो तो ते परमार। भोज परमार वंशनो सौथी श्रेष्ठ राजा हतो। 8મું धारानगरी में महाशाला की स्थापना क्या राजाए करी हती तो ते भोजे। धारानगरी में महाशाला की स्थापना भोजे करी हती। चौहान वंशनो क्यो राजा भारत में इतिहास में अद्वितीय स्थान धरावे छे तो ते पृथ्वीराज त्रीजो। पृथ्वीराज त्रीजो ने भारत में है ने इतिहास में अद्वितीय स्थान धरावे छे। पृथ्वीराज चौहान ने क्या मैदान में सिहाबुद्दीन धोरीए सज्जड पराजय आप्यो हतो तो ते तराईना मैदान में। पृथ्वीराज चौहाने क्या मैदान में तो ते तराईना मैदान में। ईस्वीसन 736 में सरस्वती नदीना किनारे कोणे अहिलवाल पाटणनी स्थापना करी हती तो ते वनराज चावड़ाए। 12મું क्या वंशना शासनकाल ने गुजरातना राजपूत शासननो सुवर्ण युग कहेवामां आवे छे तो ते सोलंकी। सोलंकीना शासनकाल ने सुवर्ण युग कहेवामां आवे। 13મું राणीनी वाव क्या वंशना शासनकाल में बनाववामां आवेल हती तो ते सोलंकी वंशना। जो राणीनी वाव हती सोलंकी वंशना शासनकाल में बनाववामां आवेल हती। 8મી सदी में बंगाल में क्या वंशनुं शासन हतुं तो ते पाल वंशनुं। 8મી सदी में बंगाल में पाल वंशनुं शासन हतुं। पाटण में विश्व प्रसिद्ध राणीनी वाव कोणे बनावडावी हती तो ते राणी उदयमतीए। पाटण में विश्व प्रसिद्ध राणीनी वाव राणी उदयमतीए बनावडावी हती। 16મો एमसीक्यू गुजरात में मलाव तलाव क्या आवेलू छे तो ते धोळका में। गुजरात में मलाव तलाव धोळका में आवेलू छे। सिद्धराज जयसिंह सिंह सिद्ध हेम शब्दानुं शासन नामना समृद्ध ग्रंथनी रचना कोनी पासे करावी हती तो ते हेमचंद्राचार्यजी पासे करावी हती। सोलंकीओए क्यू गाम अटलोराजने भेटमां आप्युं तो ते व्याघ्रपल्ली। वाघेला वंशना छेल्ला शासकनुं नाम शुं हतुं तो ते कर्णदेव। बंगाळ में पाल वंशनी स्थापना कोणे करी हती तो ते गोपाले। तई नदीनो वच्चेनो भूमि प्रदेश पर वरंगल वंशनुं राज्य हतुं तो ते कृष्ण अने कावेरी। तेनुं बीजुं नाम केरल अथवा मलयालम छे तो ते चेरनुं। चेर शासकोमां सौथी श्रेष्ठ शासक हतो तो कयो हतो तो ते सेतुंगवान। भारत की अढळक संपत्ति जोईने ईस्वीसन 1000 થી ईस्वीसन 1026 दरमियान अनेक वक्त भारत पर चढ़ाईओ कोणे करी हती तो ते मोहम्मद गजनीए। तराईना मैदान में बीजा युद्ध में सिहाबुद्दीन धोरीए कोने हरावीने दिल्ली में सत्ता स्थापी हती तो ते पृथ्वीराज चौहाने। तराईना मैदान में बीजा युद्ध में सिहाबुद्दीन धोरीए कोने हरावीने दिल्ली में सत्ता स्थापी तो ते पृथ्वीराज चौहाने हराव्यो हतो। हवे बीजो प्रश्न छे खाली जग्या पूरो। नीचेना योग्य शब्दों वडे नीचेना विधानोनी खाली जग्या पूरो। पहेलुं छे 7મી सदी में खाली जग्याना अवसान पछी उत्तर भारत में तेना साम्राज्यनुं नाना नाना स्वतंत्र राज्यों में विभाजन थयुं तो ते हर्षवर्धन। आपणे एमसीक्यू में पण आ हतुं पहेलुं ते जोई लीधुं आपणे। 7મી सदी में हर्षवर्धनना अवसान पछी बीजुं छे राजपूतो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक
હવે હું આમ સીધું બોલી જાઉં છું વાક્યની જેમ, તમે લખી લેજો. ભારતની રાજપૂતાણીઓ તેમના વીરત્વ માટે પ્રખ્યાત હતી. ચંદેલોનું બુંદેલખંડ રાજ્ય પાછળથી જેજાતપુત્રીના નામથી ઓળખાયું હતું. 5મું, ભોજ પરમાર વંશનો સૌથી શ્રેષ્ઠ રાજા હતો. 6ઠું, રાજા ભોજે ધારા નદીમાં મહાશાળા સ્થાપી હતી. 7મું, સોલંકીઓના શાસનકાળ ગુજરાતના રાજપૂત શાસનનો સુવર્ણયુગ કહેવાય છે. 8મું, રાણી ઉદયમતીએ પાટણના વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વાવ બંધાવી હતી. 9મું, પાટણની રાણીની વાવને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો છે. જો આ પ્રશ્ન જવાબમાં પૂછાઈ શકે તે પાટણની રાણીની વાવને કયો દરજ્જો મળ્યો છે, તો તે યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો છે. 10મું, સિદ્ધરાજ જયસિંહની માતા મિનલ દેવી આદર્શ રાજમાતા હતા. જો સિદ્ધરાજ જયસિંહની માતા મિનલ દેવી આદર્શ રાજમાતા હતા. બંધાળમાં પાલવંશની સ્થાપના ગોપાલ નામના રાજાએ કરી હતી. બંધાળમાં પાલવંશના પતન પછી સેન વંશની સ્થાપના થઈ. નર્મદા નદીની દક્ષિણમાં આવેલા રાજ્યોને દક્ષિણા રાજ્યો કહેવામાં આવે છે. ઈસવીસન 540માં પુલકેશી પ્રથમે વાતાપીને રાજધાની બનાવી અલગ સ્વતંત્ર રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું. યાદવોની રાજધાની દેવગિરી હતી, જ્યારે હોયસલોની રાજધાની દ્વાર સમૂહ હતી. ચેર વંશના શાસકોમાં શૈતુન સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક હતો. કાશ્મીરના રાજા યશસ્તરની પસંદગી બ્રાહ્મણોની સભાએ કરી હતી. રાજપૂત યુદ્ધમાં જમીન પરનો તાર ભાગ નામે ઓળખાતો હતો. રાજપૂત યુદ્ધ દરમિયાન દરિયા પારના વેપારી માટે ગુજરાતના સ્તંભતીર્થ, ખંભાત અને ભરૂચ મોહમ્મદ બંદરો જાણીતા હતા. 20મું, મોહમ્મદ ગઝનીની ચઢાઈઓનો મુખ્ય કારણ ભારતની અઢળક સંપત્તિ હતી. તો ત્રીજો પ્રશ્ન છે, નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનો સામે સાચાની અને ખોટા વિધાનો સામે ખોટાની નિશાની કરો. એટલે તે ખરા ખોટા. 1, ગઢવાલ રાજ્યની 2 રાજધાનીઓ હતી, કનોજ અને ઉજ્જૈની. તો તે ખોટું. 2, ચંદેલોએ બુંદેલખંડમાં મોટા ધાર્મિક મકાનો અને જળાશયો બંધાવીને તેને સુશોભિત બનાવ્યું હતું. તો તે સાચું. અજયપુર નામનું નગર આજે અજમેર નામથી ઓળખાય છે. ખોટું. પૃથ્વીરાજ ત્રીજો ભારતના ઇતિહાસમાં આ દ્વિતીય સ્થાન ધરાવે છે. સાચું. સોલંકીઓના શાસનકાળને ગુજરાતના રાજપૂત શાસકનો સુવર્ણયુગ ગણવામાં આવે છે. સાચું. રાણી ઉદયમતીએ પાટણમાં સહસ્ત્રીલિંગ તળાવ બંધાવ્યું હતું. ખોટું. સિદ્ધરાજ જયસિંહે સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન રથની પાટણમાં હાથી પર શોભાયાત્રા કાઢી હતી. વાઘેલાઓ મૂળ રાષ્ટ્રકૂટ જાતિના હતા. ખોટું. કર્ણદેવ વાઘેલા વંશનો પ્રથમ શાસક હતો. ખોટું. જયસિંહ ચાલુક્ય વંશનો પ્રથમ રાજા હતો. સાચું. કાંચીપુરમ એ ચોલ મંડળ રાજ્યોની રાજધાની હતી. તો તે ખોટું. 12મું, પાંડ્યોનું રાજ્ય નાનું હતું પણ તે વેપારનું મોટું મથક હતું. સાચું. રાજપૂત યુદ્ધમાં જમીન પરનો તાર ટોલ નામે ઓળખાતો. તો તે ખોટું. ટોલ નામે નહીં, ભાગ નામે ઓળખાતો. તો પછી છે 14મું, 8મી થી 12મી સદી દરમિયાન ભારતમાં મુસ્લિમ આક્રમણો થયા. સાચું. મોહમ્મદ ગઝનીની ચઢાઈનું મુખ્ય કારણ ભારતની અઢળક સંપત્તિ હતી. તો તે સાચું. તો હવે છે બન બેસતા ઝોલતા જોડો. 1, ઝોલતું, ગઢવાલ વંશનો સ્થાપક તો તે ચંદ્રદેવ. પરમાર વંશનો સ્થાપક તો તે કૃષ્ણરાજ. ચૌહાણ વંશનો સ્થાપક તો તે વાસુદેવ. અણહિલવાડ પાટણનો સ્થાપક તો તે વનરાજ ચાવડા. હવે બીજું, પાલ વંશનો સ્થાપક તો તે ગોપાલ. પલ્લવ વંશનો સ્થાપક તો તે બપ્પદેવ. ગઢવાલ વંશના પરાક્રમી રાજા તો તે ગોવિંદચંદ્ર. વાઘેલા વંશનો છેલ્લો રાજા કર્ણદેવ. 3, પરમાર વંશનો સૌથી શ્રેષ્ઠ રાજા તો તે ભોજ. ચાલુક્ય વંશનો પ્રથમ રાજા તો તે જયસિંહ. રાષ્ટ્રકૂટ વંશનો શક્તિશાળી શાસક ગોવિંદ ત્રીજો. ચેર શાસકોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક તો તે શૈતુન. તો ગાઈસ, આ વિડીયોને હવે એન્ડ કરીએ છીએ. ઓલમોસ્ટલી 10 મિનિટનો વિડીયો થઈ ગયો છે. હવે આપણે પાર્ટ 2માં પ્રશ્ન જવાબ જોઈ લઈશું. પ્રશ્ન જવાબ મુદ્દા જે છે આગળ તે જોઈ લઈશું. તો મળીએ બીજા પાર્ટમાં. આભાર.